So good morning and a warm welcome to webinar on accessing and using open access resources. If we look at the role of the library is to satisfy the knowledge thirst, encourage reading, research, and increase the frontiers of knowledge in the world. That is the basic responsibility that lies with all the libraries. If we look at the college library scenario in Gujarat, so we have 2,244 colleges we have. Coming to the topic, open access, is nothing but cost of knowledge. We know very well that wants are unlimited and means are limited. No library in the world has infinite resources. So in other words, I would say no library in the world is complete. So when no library is complete, it means everyone is complementary to each other. It's just like a petrol and a car. You cannot take your car without having petrol in your tank. Same way, no library, even if like Library of Congress, if they need one book, it means there is a question of cooperation. So the first step, I'm talking before the open access, the first step was the cooperation. And cooperation was started in 30th century. And that was with the Buddhism libraries, monastery libraries, that was referred by, Pross in 1975. That was the first step. The second step came is the consortium to reduce the financial burden on the library. First, because we don't have unlimited budget, so the cooperation was the first step. The second step is of consortium. Okay, basically we all of us know that Inclibinate and even IIM and the college, the consortiums are playing important role to bargain the cost and to bring down the subscription price. That is the whole thing, whole purpose. And that was started in the Boston Library in 70. Coming to open access, the 2002 onwards, the Budapest and the whole process was started. But the movement of the open access was started in 1942. The American sociologist mentioned to all researchers that each researcher must contribute to the common pot and give us intellectual property right to allow knowledge to move forward. That was in 42. The 71, the project Gutenberg was there. And the first open access journal was introduced in 1987. And the name of the journal is New Horizon in Adult Education. And in 91, the repository of physics research papers, that was again in US. 94, the archive articles for free for everyone on online was started in 94, 27 June. Again in 98, Brazil-based Scientific Electronic Library Online was launched. Public Knowledge Project was launched in Canada. The movement started spreading over the world now. Scholarly publishing and academic resource coalition in North America.
99 Open Archives Initiative on Interoperability Standards holds its first meeting in New Mexico in US. 2000 Biomedical Central Publishers established. And in 2001, I keep on hearing more of Creative Commons nowadays, but the Creative Commons was founded on 15 January 2001 in United States. Then coming to Public Library of Science, Open Journal System, free software published. These are all up to 2001 and 2002. These are all the movement took place before the Budapest Open Access Initiative in 2002. This was the movement. Now coming to the Budapest Open Access Initiative, here onwards, I'll not say anything, but here onwards, Asa will take it further. But the whole purpose of this webinar is to help the college librarian, because they don't have sufficient budget. So how to use open access resources to help students, to help faculty in research, to help faculty to motivate them to publish in the journals. And yeah, these are the three main things, I would like to, you can concentrate on this after listening to her when you start practicing, and this will save your budget also. Even students can, faculty can refer as a reading material also. So, and you need to work on it and systematically market it. So here I would like to end my little information on this topic. I would now request Viral Navik, who is Senior Library Professionals in IIMA right from 2008 onwards. He has contributed to that library. He got 2 performance awards during this period. So I would request him to take it further. Viral, over to you, my dear friend. Thank you so much, sir, for introducing and giving open remarks of this topic. So I would like to say, I would like to give some short introduction of Asa Desai, of our speaker of the webinar, and then he will take forward for another 45 minutes. So this webinar is also in 2 languages, English and Gujarati. So I introduce Asa Desai. Miss Asa Desai હાલમાં આઈએમ અમદાવાદમાં આસિસ્ટન્ટ લાઇબ્રેરિયન તરીકે ફરજ બજાવે છે. તેઓ અહીં છેલ્લા 13 વર્ષથી કાર્યરત છે અને એમના આ ડ્યુરેશનમાં એમને 2 વખત આઉટસ્ટેન્ડિંગ એમ્પ્લોયીનો એવોર્ડ પણ મળેલો છે. આ પહેલા તેઓ આઈસીએફઆઈ બિઝનેસ સ્કૂલમાં આસિસ્ટન્ટ લાઇબ્રેરિયન તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. તેઓએ એમની માસ્ટર ડિગ્રીમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો હતો અને બેચલર ડિગ્રીમાં એમને ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી લીધેલી છે અને માસ્ટર ડિગ્રી પણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી મેળવેલી છે. તેઓ હાલમાં પીએચડી કરી રહેલા છે અને તેઓ રિસર્ચ સ્કોલર એટલે કે પીએચડી કરી રહ્યા છે. એમને ઘણા પ્રતિષ્ઠિત જર્નલમાં રિસર્ચ આર્ટિકલ પબ્લિશ કરેલા છે. એમનો ટોપિક જે છે એમના ઇન્ટરેસ્ટેડ એરિયા છે resource management, collection development, reference services, open access initiatives. એમના ઇન્ટરેસ્ટના સબ્જેક્ટ છે. So this is a very small introduction of my colleague Asa Desai. Now I request Asa Desai to take forward. Please, Asa Desai. Thank you, Viral Bhai, for giving introduction, and thank you, Yagnik sir. I would like to thank EDNet also to giving me this opportunity to present. So આજનો ટોપિક છે ઓપન એક્સેસ. ઓપન એક્સેસ તો બહુ બહોળું થઈ ગયું છે હવે, એટલે કહેવાની જરૂરત જ નથી. પણ ઓપન એક્સેસ નો કોન્સેપ્ટ કેમ સ્ટાર્ટ થયો, જેમ સરે કહ્યું એ પ્રમાણે જ
કે આપણી પાસે રિસોર્સિસ ખૂબ જ ઓછા હતા અને રિસોર્સિસ બાય કરવા માટે બી બજેટની વધારે મોટા બજેટની જરૂર હતી. ઇન્ડિયા જેવી કન્ટ્રી, ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ કે અંડર ડેવલપ કન્ટ્રીઝ તો ઠીક છે, પણ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ જે છે એમને પણ પ્રોબ્લેમ થતો હતો કારણ કે એ લોકો પણ બજેટને પહોંચી નહોતા મળતા. જનરલી તમે જુઓ અત્યારે હાલ પણ સાયન્સ અને ટેકનોલોજી કોલેજીસમાં જે ડિફરન્ટ પબ્લિશર્સના સબસ્ક્રિપ્શન કોસ્ટ છે એ બહુ જ હ્યુજ હોય છે જનરલી. અત્યારે પણ એ જ પ્રોબ્લેમ છે, પણ અત્યારે ડિફરન્ટ સિનારીઓ છે. પણ આપણે વે બેક કરીએ જ્યારે ઓપન એક્સેસમાં ક્યારે કેવી રીતના શરૂઆત થઈ એની સરે તો ટૂંકમાં માહિતી આપી છે, પણ મેં બી થોડું મારી સ્લાઇડમાં એને ઇન્ક્લુડ કરેલું જ છે. તો હું તમને પહેલા સ્ક્રીનમાં જ બતાવું. તો અહીં થોડી હિસ્ટ્રી મેં આપી છે ઓપન એક્સેસની કે મોટાભાગે શું થતું હતું કે જ્યારે 90s નો પીરિયડ હતો, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો 1970 ની આસપાસ જે કમ્પ્યુટર સાયન્ટિસ્ટ હતા એ ફાઇલ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલથી પોતાનું મટીરિયલ કે કોડ જે પણ હોય એ શેર કરતા હતા. એટલે ત્યારે તો એ થોડું ઘણું શરૂ થઈ જ ચૂક્યું હતું. પછી 90s માં તમે જુઓ તો ફિઝિસિસ્ટ જે હતા એમણે આર્કાઇવ કરીને એક રિપોઝિટરી બનાવી હતી જેમાં એ લોકો પ્રીપ્રિન્ટ સેવ કરતા હતા અને શેર બી કરતા હતા. પણ 90s ની બાદ એવું થયું કે ઈ રિસોર્સિસ એટલે ઈ એક્સેસ આપવા માંડ્યા એ લોકો જર્નલ્સને ઈ એક્સેસના ફોર્મમાં એ લોકો આપવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું અને બંડલ બનાવીને આપવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. અને એના નામે એ લોકોએ પબ્લિશર્સ એટલે મેનલી વાઇલી, સ્પ્રિંગર અને એલ્સેવિયર ખાસ કરીને જે સાયન્સ અને ટેકનોલોજીના જર્નલ્સ પબ્લિશ કરે છે એમણે પ્રાઇસ ખૂબ જ ઇન્ક્રીઝ કરી દીધી. લાઈક તમે જુઓ છો એ પ્રમાણે એક સ્ટડી છે જેમાં બતાવવામાં આવે છે કે 1985 થી 2004 ની વચ્ચે જર્નલ્સની સબસ્ક્રિપ્શન કોસ્ટ ડબલથી પણ વધારે ઇન્ક્રીઝ થયેલી છે. અને તમે જુઓ તો ફિઝિક્સ અને કેમેસ્ટ્રીના જર્નલ્સ છે એમાં 6 ટાઈમ ઇન્ક્રીઝ થયેલી બતાવે છે. એટલે કે બજેટ પ્રોબ્લેમ તો બધા માટે હતો જ અને યુનિવર્સિટી માટે તો બહુ મોટી તકલીફ હતી કારણ કે યુનિવર્સિટીઝને તો શું છે કે પ્રોફેસર્સને એકેડેમિક રિસર્ચ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે પણ સેલેરી આપવાની હોય અને પછી એ એકેડેમિક રિસર્ચ પબ્લિશ થઈ ગયા પછી જ્યારે તેને રીડ કરવું હોય એટલે કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એને અવેલેબલ કરાવવા માટે સબસ્ક્રિપ્શનના સ્વરૂપમાં એને પે કરવાનું. ધેટ મીન્સ એ લોકોને ડબલ પે કરવાનું હતું અને એ લોકો માટે કોઈ ઓપ્શન જ નહોતો કારણ કે રેન્કિંગ્સ જે અત્યારે છે યુનિવર્સિટીઝના, હવે રેન્કિંગ્સમાં તમારે ટોપ ઉપર રહેવું હોય તો સારા જર્નલ્સમાં પબ્લિશ કરવું જ પડે અને સારા જર્નલ્સમાં પબ્લિશ રેપ્યુટેડ જર્નલ્સમાં પબ્લિશ કરવા માટે એલ્સેવિયર, સ્પ્રિંગર, વાઇલી જેવા મોટા પબ્લિશર્સ સાથે તમારે પનારો પાડવો પડે. એટલે રિસર્ચર્સને આમાં કોઈ કમર્શિયલ ગેઇનની એક્સપેક્ટેશન હોતી નથી. એ રિસર્ચ કરે છે. સોશિયલ સાયન્સમાં તમે જોતા હશો, સાયન્સમાં પણ જોતા હશો કે એ લોકોને વધારે એમની સાઇટેશન કે એમની યુસેજ કે રીડરશિપમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે, નહીં કે તેમને કમર્શિયલ ગેઇન કરવું હોય છે. અને તમને રેપ્યુટેશન કે રીડરશિપ ક્યારે મળે? જ્યારે તમારી કોઈ પણ સંશોધન પત્ર આઈ મીન આર્ટિકલ કે પબ્લિકેશન જ્યારે વાઇડ રીડરશિપ પામે મીન્સ વધારે લોકો એને રીડ કરે ત્યારે તમને રેપ્યુટેશન મળતી હોય છે જનરલી. મેં તમને જે રીતે કહ્યું એ 1993 માં સ્ટેટિસ્ટિશિયન જીની ગ્લાસે ફર્સ્ટ પીયર રિવ્યુડ ઓપન એક્સેસ જર્નલ્સ લોન્ચ કરેલું અને એનું નામ હતું એજ્યુકેશન પોલિસી એનાલિસિસ આર્કાઇવ. બરાબર. અને ત્યારથી સ્ટાર્ટ તો થઈ ગયેલું. 90s પછી આ ચળવળ મૂવમેન્ટ સ્ટાર્ટ થઈ ગયેલું અને 2001 માં સ્પાર્ક સ્કોલરલી પબ્લિશિંગ એન્ડ એકેડેમિક રિસર્ચ કોલિશન આ એક ગ્રુપ હતું અને એમણે એક લેટર ડ્રાફ્ટ કરી અને સર્ક્યુલેટ કર્યો અમોંગ્સ્ટ રિસર્ચર્સ કે આપણે પબ્લિક લાઇબ્રેરી સાયન્સ અને મેડિસિન માટે જે પેપર્સ પબ્લિશ થાય છે એની એક ઓપન લાઇબ્રેરી એસ્ટાબ્લિશ કરીએ જે બધાને ફ્રીલી એક્સેસિબલ અને ફૂલી સર્ચેબલ ફોર્મેટમાં હોય અને એમના બધા પેપર્સ ઓથર્સ બધા ઇન્ટરલિંક્ડ હોય. અને સરપ્રાઇઝિંગલી કે 34,000
રિસર્ચર્સે આ ડ્રાફ્ટ લેટરને સાઇન કર્યો અને એને માન્યતા આપીને એમાંથી પ્લોઝ આપણે જેને શોર્ટ ફોર્મથી ઓળખીએ છીએ પબ્લિક લાઇબ્રેરી ઓફ સાયન્સ લોન્ચ કરવામાં આવી 2001માં. અને ઓપન એક્સેસની જે ચળવળ છે એને જો વેગ આપવામાં આપણે કહીએ કે એ 3 સ્ટેટમેન્ટનો મુખ્ય ફાળો છે. પીબીબી સ્ટેટમેન્ટ્સ એને કહેવાય છે. જો તમે હિસ્ટ્રી જુઓ તો એમાં ફર્સ્ટ જે છે બુડાપેસ્ટ ઓપન એક્સેસ ઇનિશિયેટિવ, જેણે ફર્સ્ટ ઓપન એક્સેસ શું છે એ ડિફાઇન કર્યું, બરાબર છે. એના પછી નેક્સ્ટ યર બેથેસ્ડા સ્ટેટમેન્ટ ઓન ઓપન એક્સેસ પબ્લિશિંગ, એમણે ફેકલ્ટીઝ અને જે ગ્રાન્ટ રેસિપિયન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ હોય મતલબ કે જે લોકો ફંડિંગ પ્રોવાઈડ કરતા હોય એમને એ લોકોએ કન્વિન્સ કરાવ્યા કે તમે પ્લીઝ ઓપન એક્સેસના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને સમજો અને એક્સેપ્ટ કરો અને તમારા ફેકલ્ટીઝને કહો કે પ્લીઝ એના થ્રુ પબ્લિશ કરે એમ. એટલે એનું વ્યાપ વધારવા માટેનું એમણે પ્રયાસ કર્યો. થર્ડ છે બર્લિન ડિક્લેરેશન ઓન ઓપન એક્સેસ નોલેજ ઇન ધ સાયન્સ એન્ડ હ્યુમેનિટીઝ. તો આ બધા જે આ બર્લિન ડિક્લેરેશનનું કામ એ હતું કે જે જુદા જુદા ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ હતા એમને એક મંચ ઉપર લાવી અને એ લોકોને પાસે એ લોકોએ સાઇન કરાવડાવ્યું ડ્રાફ્ટ કે તેમણે ઓપન એક્સેસ પ્રિન્સિપલ પ્રમાણે પબ્લિશ કરવું પડશે, જેમાંથી ઘણા બધા એશિયન કન્ટ્રીઝમાંથી પણ ઘણી બધી ઇન્સ્ટિટ્યૂટે એ ડ્રાફ્ટ સાઇન કરેલો હતો. સો ઓપન એક્સેસ શું છે? આપણે ઓપન એક્સેસ કરીએ છીએ, પણ ઓપન એક્સેસ ખરેખર આપણે જે જનરલ માન્યતા એ છે કે ઓપન એટલે ફ્રી, પણ ખરેખર એવું હોતું નથી. ઓપન એટલે ફ્રી નહીં, ઓપન એટલે મારા મતે મુક્ત, કે તમે કોઈ પણ વસ્તુ કોઈ સ્કોલરલી પબ્લિકેશન હોય જેમ કે આર્ટિકલ છે કે બુક છે કે કોઈ બી મોનોગ્રાફ્સ છે, તમને કોઈ પણ પ્રકારના લીગલ, ફિનાન્શિયલ કે ટેકનિકલ રેસ્ટ્રિક્શન વગર એ રીડ કરવા મળે અને એમાં કોઈ તમને પેમેન્ટ હોય નહીં, પેવોલ ઇન્વોલ્વ ના હોય, એટલે એ ઓપનલી એક્સેસ હોય. ઇન પર્ટિક્યુલર જ્યારે BOI બુડાપેસ્ટ ઓપન એક્સેસ ઇનિશિયેટિવ જે એની વ્યાખ્યા કરી છે એ પ્રમાણે ઇન પર્ટિક્યુલર open access seeks to provide unrestricted access to scientific literature via the public internet, right? So user એમાં enable થાય છે શેના માટે? To read, to download, copy એ પેપર્સ ને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકે, પ્રિન્ટ કરી શકે, સર્ચ કરી શકે, or link to the full text, એટલે કે એના પેપરમાં એને લિંક બી આપી શકે without any financial, legal કે technical barriers. હવે ફાયદા બી ઘણા છે અને ગેરફાયદા બી ઘણા છે. બેનિફિટ્સ ઓફ ઓપન એક્સેસ, ફર્સ્ટ ડિકેડ તો બધાએ ઓપન એક્સેસ કર્યું, પણ પછી આફ્ટર ફર્સ્ટ ડિકેડ બધાને એ પણ થયું કે ખાલી ઓપન એક્સેસમાં એની ઓથેન્ટિસિટી કેટલી, કોઈ પણ જર્નલની કોઈ પણ પેપર્સ આપણે ઓપન એક્સેસમાં પબ્લિશ કરીએ એટલે એની ઓથેન્ટિસિટી કેટલી. પણ જુઓ તમે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તેના બેનિફિટ્સ ઘણા છે કે જ્યારે તમે કોઈ પણ ઓપન એક્સેસ જર્નલમાં અથવા કોઈ તમારા કોઈ હાઇબ્રિડ જર્નલમાં બી ઓપન એક્સેસ આર્ટિકલ પબ્લિશ કરો છો તો એમાં શું થાય છે કે એમાં તમારા યુસેજ એટલે કે રીડરશિપ વધે છે અને રીડરશિપ વધવાની સાથે તમારા સાઇટેશન્સ વધવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. અને કારણ કે વાઇડલી એક્સેસિબલ છે, ઓપનલી અવેલેબલ છે, એટલે કે એમાં પબ્લિક એન્ગેજમેન્ટ પણ વધે છે, એટલે લોકો એને રીડ કરે છે, યુઝ કરે છે, બરાબર. અને ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી કન્વર્સેશન્સ પણ વધે છે કે લોકો બીજા સબ્જેક્ટ્સના જે એક્સપર્ટ્સ છે એ પણ તમારું પેપર્સ કે જે પબ્લિકેશન્સ છે રીડ કરે છે, મેથડ્સ એક્સચેન્જ થાય છે, એનાલિસિસ એક્સચેન્જ થાય છે, અને ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી જે બીજા રિલેટેડ ડિસિપ્લિન્સ છે એમાં પણ તમને સાઇટેશન્સ મળે છે કારણ કે એ ઓપન છે. આ વાઇડર કોલાબોરેશન, સો વર્લ્ડ વાઇડ તમે આને કોલાબોરેટ કરી શકો છો, બરાબર છે. અને ફાસ્ટર ઇમ્પેક્ટ એટલે કે જેવું પબ્લિશ થાય છે એવું લોકો પાસે જતું રહે છે, એમાં કોઈ એમ્બાર્ગો હોતું નથી. પીપલ કેન રીડ એની ટાઈમ એન્ડ જ્યારે પણ પબ્લિશ થાય છે યુ કેન રીડ ઇટ. સો ફાસ્ટર ઇમ્પેક્ટ એની પડવાની સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. અને કમ્પ્લાયન્સ વિથ ઓપન એક્સેસ મેન્ડેટ એટલે કે હવે તો જે પોલિસી લેવલે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે કે ફંડિંગ એજન્સીસ છે એ લોકોનું મેન્ડેટ હોય છે એટલે તમને એનું કવર પણ મળે છે. આ થોડાક લાઇસન્સીસ છે કે જેમાં ઓપન એક્સેસમાં જે બી જર્નલ્સ હોય કે આર્ટિકલ્સ હોય એમને ઓથોરિટી છે એ પ્રમાણે લાઇસન્સ સિલેક્ટ કરી શકે છે. અને there are different 6 લાઇસન્સીસ. તો દરેક લાઇસન્સની પોતાની લિમિટેશન્સ છે અને ફાયદા પણ છે. જે ફર્સ્ટ લાઇસન્સ છે એ પ્રમાણે તમે એને ફ્રીલી
યુઝ કરી શકો છો. ફોર નોન કમર્શિયલ ફોર કમર્શિયલ યુઝ પણ કરી શકો છો અને એમાંથી નવી પ્રોડક્ટ પણ તમે બનાવી શકો. ધેટ મીન્સ તમે નવું પેપર્સ પણ એના એ જ સેમ ઇન્ફોર્મેશન યુઝ કરી અને રીરાઇટ પણ કરી શકો છો. સેકન્ડ જે એટ્રીબ્યુશન છે શેર અલાઇક સીસી means you can share, you can use it, and you can remix it, and even for commercial purpose. પણ તમે જ્યારે એમાંથી બીજું કોઈ આર્ટિકલ પબ્લિશ કરો છો તો તમારે જે એ ટર્મ્સ છે એ ટર્મ્સની અંદર જ તમારે એમને લાઇસન્સ લેવા પડે વિથ સેમ લાઇસન્સ. સો એની ડેરિવેટિવ will also allow commercial use. So it allow you to use it commercially, but you will have to publish it in a under same licenses. Third છે no derivative CC by ND. જે થર્ડ લાઇસન્સ છે સોરી એ તમને એક્સેસ અધર્સ ટુ રીયુઝ એ તમને રીયુઝ કરવા માટેની પરમિશન આપે છે ઇન્ક્લુડિંગ કમર્શિયલી. હાઉએવર તમે એને એમાંથી કોઈ અડેપ્ટ કરીને નવું વર્ક એમાંથી એમાં ન્યુ વર્ક તમે ફોર્મ ના કરી શકો. Third છે attribution. Fourth is attribution non-commercial CC by NC. This license lets other remix, adapt and build upon your work non-commercially. So આમાં commercially તમે કાંઈ ન કરી શકો. And although their new works must also acknowledge you, means credit is there. તમે જ્યાં બી આ કોઈ પણ લાઇસન્સમાં હોય તમારે ઓથર્સને ક્રેડિટ તો આપવી જ પડે. અધરવાઇઝ એ લીગલ ન ગણાય કે ઓથેન્ટિક ન ગણાય. And be non-commercial, they don't have to license their derivative works under the same term. So એ યુઝ કરી શકે છે નોન કમર્શિયલી, બટ ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી કે અડેપ્ટ કરીને જે ન્યૂ વર્ક એ લોકોએ પ્રોડ્યુસ કર્યું છે અને સેમ ટર્મ્સની અંદર એ લોકોએ લાઇસન્સ કરવું નેસેસરી નથી. નોન કમર્શિયલ શેર અલાઇક સીસી બાય એનસી એસએ થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ છે પણ ઓકે સ્ટડી કર્યા પછી ફાવી જાય છે. ધીસ લાઇસન્સ લેટ્સ અધર ટુ રિમિક્સ, એડેપ્ટ એન્ડ બિલ્ડ અપોન યોર વર્ક નોન કમર્શિયલી એઝ લોંગ એઝ દે ક્રેડિટ યુ and license their new creations under the identical terms. So same terms ની અંદર એમણે એમના new creations ને લાઇસન્સ કરાવવું પડે છે. અને લાસ્ટ છે કે નોન કમર્શિયલ નો ડેરિવેટિવ્સ. આ બહુ જ એકદમ રેસ્ટ્રિક્ટિવ છે કે જેમાં તમને કોઈ કમર્શિયલ યુઝ પણ નથી કરવાનો અને એમાં તમારે એ લોકોમાંથી કોઈ નવું વર્ક પણ પ્રોડ્યુસ નહીં કરી શકો. ફક્ત અને ફક્ત તમે એને યુઝ કરી શકો છો, રીડ કરી શકો છો વિથ પ્રોપર ક્રેડિટ. ઓકે. જ્યારે ઓપન એક્સેસ છે ત્યારે ત્યાં આપણને એમ થાય કે ઓપન એક્સેસ છે પણ કેટલા બધી જર્નલ્સ છે, બુક્સ છે, આપણે ક્યાં શોધવા, શું કરવું, કેવી રીતના ખબર પડે કે કયા સબ્જેક્ટ્સમાં શું પબ્લિશ થઈ રહ્યું છે ઓપનલી. તો એમાં એવું છે કે તમે આપણે બધા જ જાણીએ છીએ જેવી રીતના કે જર્નલ્સ માટે જે ડિરેક્ટરી ઓફ ઓપન એક્સેસ જર્નલ આપણે એને શોર્ટ ફોર્મમાં ડોજ તરીકે જાણીએ છીએ જે તે 2003માં લોન્ચ થઈ હતી વિથ 300 journals અને નાવ અત્યારે એમાં 16,500 peer reviewed journals છે with 65 lakhs articles ની સાથે છે. અને ડોજમાં બધા જ પ્રકારના જર્નલ્સ ઇન્ક્લુડેડ છે. એમાં સાયન્સ, ટેકનોલોજી, મેડિસિન, સોશિયલ સાયન્સ, આર્ટ્સ, હ્યુમેનિટીઝ એટસેટ્રા. આઉટ ઓફ ટોટલ 17,000, 10,000 આર ગોલ્ડ ઓપન એક્સેસ. મીન્સ એ પ્યોરલી ઓપન એક્સેસ છે જેમાં તમારે કોઈ રેસ્ટ્રિક્શન્સ હોતા નથી કે ઓથરે તેમની એપીસી મતલબ આ ઓથર પબ્લિશિંગ ચાર્જીસ બી ચૂકવેલા હોતા નથી એટલે એમાં બહુ ઓછા રેસ્ટ્રિક્શન્સ હોય છે. બીજું છે જેવી રીતના કે ઓપન ડિરેક્ટરી ઓફ ઓપન એક્સેસ બુક્સ. તો જે ઓપન એક્સેસ બુક્સ પબ્લિશ થાય છે જનરલી તમારે આ ડિરેક્ટરી જે છે એમાં રજીસ્ટર કરાવવાની હોય છે અને અત્યાર સુધીમાં અરાઉન્ડ 45,000 peer reviewed books નું લિસ્ટ છે અને જે 668 પબ્લિશર્સ દ્વારા પબ્લિશ કરાયેલી છે. ઓપન ડોર એટલે જે પણ ડિરેક્ટરી રિપોઝિટરીઝ તો ઘણા બધા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સને પોતાની રિપોઝિટરીઝ હોય છે પણ જે લોકોએ રજીસ્ટર કરાવી છે પોતાની રિપોઝિટરીઝને ઓપન એક્સેસ આપેલા છે એ ઓપન એક્સેસ ડિરેક્ટરીનું અહીંયા લિસ્ટ હોય છે ઓપન ડોરમાં. એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે આ ડિરેક્ટરી છે અને એમાંથી તમને ડિફરન્ટ ટાઈપ્સની ઇન્ફોર્મેશન મળશે અને દરેક ઇન્સ્ટિટ્યૂટના અલગ અલગ સબ્જેક્ટ્સ હોય છે એટલે
we should refer once, because see, you will get different types of preprints, monographs, and thesis dissertation from this actually. Open access network. So open access network is very interesting side. If you, I will not click here, but you just try it later on. It gives us subject-wise open access resources list. So it covers different subjects from humanity to computer technology and science, and it will give you information on different resources like books, journal articles, and thesis and dissertations on different subjects. John directory એક organized link છે directory ની, જેમાં તમને different arts and humanities ના એ domain માં different subjects હશે. એમાં જેટલા બી free journals છે એનું એ list આપે છે domain પ્રમાણે, અલગ અલગ subjects પ્રમાણે, અને એ બી interesting છે. તમે બુક્સમાં જોવા જાઓ તો પ્લેટફોર્મ્સ બુક્સમાં જે છે એમાં સૌપ્રથમ સરે મેન્શન કર્યું, યાજ્ઞિક સરે એ પ્રમાણે પ્રોજેક્ટ ગુટેનબર્ગ છે. પ્રોજેક્ટ ગુટેનબર્ગ સૌથી જૂનો પ્રોજેક્ટ છે, અને એમાં હવે મોટાભાગની બુક્સ ડિજિટાઇઝ છે અને એક્સેસિબલ પણ છે. સેકન્ડ છે archive.org. archive.org માં પણ તમને બધા જ પ્રકારનું મટીરિયલ ફ્રીલી એક્સેસિબલ પણ છે, અને ઘણું બધું મટીરિયલ એવું છે જે કોપીરાઇટેડ પણ છે. જ્યારે તમે archives.org માં જશો ત્યારે તમને ઘણી બધી રેર બુક્સ છે from 13th century to and you will get this, sorry, so okay, this is actually internet archive, and you can get books from here, and it gives us sorry, એટલે આપણને સુવિધા આપે છે કે જ્યારે કોઈ કોપીરાઇટેડ બુક હોય તો તમે એને ઇશ્યુ પણ કરાવી શકો છો, મેમ્બરશિપ પોતાને અહીંયા તમે રજીસ્ટ્રેશન કરાવીને. એના સિવાય ઘણી બધી બુક્સ છે, વિડીયો છે, ઓડિયો છે, સોફ્ટવેર્સ છે, ઇમેજીસ છે, જે તમને ઓપનલી જે ઓપન એક્સેસ હોય એ તમને અહીંયાથી તમને એક્સેસ થઈ શકે છે. ઓકે, થર્ડ છે હાથી ટ્રસ્ટ, રાઈટ. હાથી ટ્રસ્ટ પણ એવી રીતે છે કે જેમાં બધી જ બુક્સ તમને ઓપન એક્સેસ નહીં પડે, પણ હા તમને ફૂલ ટેક્સ્ટ ઓપન એક્સેસનું લિસ્ટ અલગથી મળશે, જેમાંથી તમે બુક સર્ચ કરી શકો છો અને પોતાને માટે યુઝ કરી શકો છો. બરાબર છે. એ પછી છે MIT પ્રેસ, સોરી, ઓપન પબ્લિશર્સ ઓફ ઓપન એક્સેસની આ એવી લિંક છે સિમોન્સની કે જેમાંથી તમને લિસ્ટ પબ્લિશર વાઇઝ ઓપન એક્સેસની જે ઓપન એક્સેસ બુક્સ છે એના તમને લિસ્ટ મળી રહેશે. પછી MIT પ્રેસ ની ઓપન MIT પ્રેસનું એક ડેડિકેટેડ પ્લેટફોર્મ છે જ્યાંથી તમને લિસ્ટ એ લોકોની એ પબ્લિશરની MIT પ્રેસની તમને ઈ બુક્સનું લિસ્ટ મળી જશે ત્યાંથી જ. એઝ વેલ એઝ MIT માં એક બીજું બી એક કોન્સેપ્ટ એ લોકોએ ડેવલપ કર્યો છે પબ કરીને, જ્યાંથી તમે પબ કરીને એ લોકોનો જે કોન્સેપ્ટ છે એમાં એવું છે કે એ ઓપન રિવ્યુ સિસ્ટમ છે, જેમાં તમે બુક્સ એ લોકો બુક્સ ઓપન રિવ્યુ માટે મૂકે છે. યુ કેન કમેન્ટ ઓન એની પાર્ટ ઓફ ધી બુક, સો દેટ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. ટેલર એન્ડ ફ્રાન્સિસ, સો મેં અહીંયા બધા લિસ્ટ આઉટ કર્યા છે, જીસ્ટોર, સ્પ્રિંગર, નેચર, રૂટેજ, ઘણા બધા પબ્લિશર્સ છે જેમની ઓપન એક્સેસ બુક છે, પણ આ થોડી ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે કે આમાં ક્વોલિટી બી હોય છે, મેં અહીંયા લિસ્ટ આઉટ કર્યા છે. પછી ડિફરન્ટ પ્લેટફોર્મ્સ છે, જે રીતના સોશિયલ સાયન્સ રિસર્ચ નેટવર્ક, એ સૌ પહેલા પ્રીપ્રિન્ટ પેપર્સને આર્કાઇવ કરતા હતા અને હવે એલ્સેવિયરે એને ખરીદી લીધું છે. SSNN ઈ લાઇબ્રેરી છે તો આપણને 9.5 લાખ જેટલા પેપર્સ ફૂલ ટેક્સ્ટ આપે છે. એના સિવાય પણ એ લોકો પાસે ઘણા બધા એવા છે પેપર્સ છે કે જેના માટે તમે રજીસ્ટર કરાવી, યા તો એ લોકો સબસ્ક્રિપ્શન બેઝ પર પણ આપે છે, પણ ફ્રી વર્ઝન ઇઝ ગુડ. યુ કેન રજીસ્ટર યોરસેલ્ફ એન્ડ ત્યાં આગળ તમે તમારું પેપર સબમિટ પણ કરાવી શકો છો, અને ઘણા બધા ફ્રી ઓપન પેપર્સ છે તમે ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો. જનરલી સોશિયલ સાયન્સને રિલેટેડ ટોપિક્સ હોય છે બધા. પબમેડ સેન્ટ્રલ એ બાયોમેડિકલ અને લાઈફ સાયન્સના જનરલ માટેનું ફૂલ ટેક્સ્ટ આર્કાઇવ છે.
બાયોમેડ સેન્ટ્રલ એ પણ સાયન્સ અને ટેકનોલોજી અને મેડિસિનના 265 peer reviewed journalsનું એક આર્કાઇવ છે કે રિપોઝિટરી છે. ક્લોઝ જે છે પબ્લિક લાઇબ્રેરી ઓફ સાયન્સ જે આપણે પહેલા વાત કરી એ નોન પ્રોફિટ પબ્લિશર્સ છે અને એમાં મેડિસિન અને લાઈફ સાયન્સને લગતા ઘણા બધા રિસર્ચ આર્કાઇવ કરેલા છે. આર્ઝાઇવ જે છે ઓપન એક્સેસ છે એ ઈ પ્રિન્ટ્સ છે જેમાં ફિઝિક્સ, મેથેમેટિક્સ, કમ્પ્યુટર સાયન્સ, ક્વોન્ટિટેટિવ બાયોલોજી એટસેટ્રા સબ્જેક્ટ્સની ઓલમોસ્ટ 10 lakhs જેટલી ઈ પ્રિન્ટ્સ એ લોકોની સ્ટોર કરેલી છે. આઈડિયાઝ એ લાર્જેસ્ટ બિબ્લિયોગ્રાફિકલ ડેટાબેઝ છે. એમાં ઇકોનોમિક્સને રિલેટેડ છે અને ફ્રીલી અવેલેબલ છે. સો મેની વર્કિંગ પેપર્સ છે, પછી ડેઝર્ટેશન પ્રીપ્રિન્ટની એ લોકો એક્સેસ આપે છે. ઓલમોસ્ટ 37 lakhs આઇટમ્સ છે એમની પાસે, એમાંથી 34 lakhs તમે ફૂલ ટેક્સ્ટ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. યુ શુડ વિઝિટ વન્સ. બહુ જ સારું રિસોર્સ છે આઈડિયાઝ. જ્યારે ડેટાની વાત આવે છે ત્યારે બહુ ડિફિકલ્ટ છે. બુક્સ છે, જર્નલ્સ છે, તમે ઇન્ટરલાઇબ્રેરી લોનનો બી યુઝ કરી શકો છો, કોઈ પાસે માંગી શકો છો. તમને ક્યારેક રિસર્ચ ગેટ પણ યુઝફુલ થાય છે. જ્યારે તમે રિસર્ચ આર્ટિકલ સર્ચ કરતા હો તો તમને ત્યાંથી પણ એનું મળી જતું હોય છે. જનરલી આપણે મોટાભાગે બધા ગૂગલને જ ફર્સ્ટ માનીએ છીએ એટલે ગૂગલમાં એ નાખી દઈએ અને જ્યાંથી મળે ત્યાંથી લઈ લેતા હોઈએ છીએ. પણ સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ ત્યારે થાય છે જ્યારે આપણને ડેટાની જરૂરિયાત હોય છે. આપણા ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ આપણને ડેટા માટે પૂછે ને ત્યારે બહુ તકલીફ થતી હોય છે કે સારું ગવર્મેન્ટ ડેટા લાવવા ક્યાંથી. પ્રોબ્લેમ એક જ છે અને મોટાભાગના જે ડેટા હોય છે એ પેડ હોય છે અને એ લોકો જનરલી આપણે નામ પણ એવા જ દેતા હોય છે કે મારે ઇન્ડિયા સ્ટેટ જોઈએ છે કે APWRF જોઈએ છે. હવે બધા પેડ હોય છે અને આપણી બજેટને પરવડે એવું હોતું નથી, તો એ એટલા કોસ્ટલી નથી છતાંય. અને મોસ્ટલી બધી જ લાઇબ્રેરી પાસે આઈ થિંક ઇન્ડિયા સ્ટેટ તો હશે જ અત્યારે, કારણ કે ઈ શોધ સિંધુના લીધે ઘણી બધી કોલેજીસને ફાયદા તો છે જ. પણ ઇન્ડિયા સેન્ટ્રિક ડેટાબેઝ માટે જ્યારે તમને ઇન્ડિયા સેન્ટ્રિક ડેટા માટે ગવર્મેન્ટની મેં કેટલીક સાઇટ્સ અહીંયા મૂકી છે જેમાં તમને ડિજિટલ લાઇબ્રેરીમાંથી 1971ના સેન્સસથી માંડીને લેટેસ્ટ સેન્સસની બધી જ ઇન્ફોર્મેશન મળે છે અને લાસ્ટ 2 સેન્સસમાં તો તમને ડેટા ટેબલ પણ મળે છે. ઇવન હાઉસહોલ્ડની બધી જ ઇન્ફોર્મેશન એમાંથી તમને મળી રહેશે. ઇવન ટાઉન લેવલ બ્લોક લેવલની ઇન્ફોર્મેશન પણ તમને સેન્સસ ડિજિટલ લાઇબ્રેરીમાંથી મળી રહેશે અને એટલી ડિટેલમાં હોય છે ને એક વખત તમે એને સ્ટડી કરો તો ખરેખર બહુ સારી હોય છે. ICSSR નો જે પ્રોજેક્ટ છે એના થ્રુ આપણને એન્યુઅલ સર્વે ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, નેશનલ સેમ્પલ સર્વે, RBIના ઘણા બધા ડેટા આપણને ત્યાંથી મળે છે. તો આજે RBIની સાઇટ કામ નથી કરતી પણ RBIની સાઇટમાં પણ બેન્કિંગ અને બેંક્સને લગતા ઘણા બધા ડેટાઝ આપણને મળી શકે છે, ફ્રીલી અવેલેબલ હોય છે જે તમને ખ્યાલ હશે. અને ઓપન ગવર્મેન્ટ ડાટા જે છે એ આપણા ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની વેબસાઇટ છે જેમાં તમને બધા જ પ્રકારના ડેટા હેલ્થ, એજ્યુકેશન, એમ્પ્લોયમેન્ટ રિલેટેડ, એનર્જી, બધા જ પ્રકારના ડેટા ત્યાં આગળ લિસ્ટેડ હોય છે. તો એની પેલી હોતી નથી બરાબર ટાઈમ સિરીઝ, પણ લેટેસ્ટ ડાટા બધા જ અવેલેબલ છે ત્યાં આગળ. આ એક એસર કરી છે એન્યુઅલ સ્ટેટસ ઓફ એજ્યુકેશન રિપોર્ટ. કોઈએ મને પૂછ્યું હતું કે એજ્યુકેશન કે સ્કૂલને રિલેટેડ ડેટા અમારે જોઈતા હોય તો ક્યાંથી મળે, તો આ એક સારી વેબસાઇટ છે એસર કરીને વેબસાઇટ. એસરના રિપોર્ટ્સ પણ આવતા હશે ઘણી બધી લાઇબ્રેરીઝમાં અને આ બહુ જ સારી ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરે છે કે સ્કૂલનું સ્ટેટસ શું છે. એના સિવાય બી સ્કૂલ રિપોર્ટ કાર્ડ કરીને એ લોકો એક ડેટાબેઝ છે એ લોકોનો અને એમાંથી તમને સ્કૂલ લેવલની મોસ્ટલી બધી જ ઇન્ફોર્મેશન મળી જશે કે કેટલા ટીચર્સ પર્ટિક્યુલર સ્કૂલ્સમાં કેટલા ટીચર્સ કામ કરે છે, કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે, એટલે ગામ લેવલની, વિલેજ લેવલની તમને બધી જ ઇન્ફોર્મેશન એ મળી જશે કે પર્ટિક્યુલર વિલેજ લેવલે કઈ સ્કૂલ છે અને એમાં કેટલા ટીચર્સ છે, કેટલું જ્યારે તમને કોઈ પણ એજ્યુકેશન રિલેટેડ કોઈ ડેટા પૂછે કે આઈ એમ વર્કિંગ ઓન એજ્યુકેશન સેક્ટર એન્ડ આઈ વોન્ટ ડાટા કે મારે ગુજરાતની કોઈ ગામની અમુક જિલ્લાના અમુક ગામોની સ્કૂલની વિગતો મારે જોઈએ છે, તો તમે ડેફિનેટલી એ ડેટાબેઝ યુઝ કરી અને ડેટા આપી શકો છો. ક્યારેક આપણા સોશિયલ સાયન્સના સ્ટુડન્ટ્સ આવે કે પછી ફેકલ્ટી જ્યારે રિસર્ચ કરતા હોય છે ત્યારે એમને ઇલેક્શન રિલેટેડ ડેટા બી જોઈતા હોય છે. તો આપણે ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયાની જે વેબસાઇટ છે એમાં બી એમાં ડેટા છે. હું મારી આ PPT શેર કરીશ ને તમે ક્લિક કરશો એટલે મેં એક્ઝેક્ટ લિંક જ આપેલી છે એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે ઓકે આ ડેટા અવેલેબલ છે.
ત્યાં એટલે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ડેટાસ આર ધેર કે લોકસભાનું ઇલેક્શન, વિધાનસભાનું ઇલેક્શન કે જે બી હોય એ બધા જ ઇલેક્શન્સમાં ઇન્ડિયા લેવલે, ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલે, ટાઉન લેવલના અને બ્લોક લેવલના બધા જ ડાટા ત્યાં અવેલેબલ હોય છે. બરાબર છે. મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક્સ એન્ડ પ્રોગ્રામ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન એ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના રિપોર્ટ્સ આપણને પ્રોવાઈડ કરે છે ફ્રીલી. જેટના નેશનલ સેમ્પલ સર્વે છે, એન્યુઅલ સર્વે ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, એના સિવાયના બી ઘણા રિપોર્ટ્સ એ લોકો આપે છે. પણ પ્રોબ્લેમ એક જ છે કે એ લોકો સ્ટેટિસ્ટિક્સ સેલ કરે છે, ફ્રીમાં નથી આપતા. સ્ટેટિસ્ટિક્સ માટે તો આપણે બાય કરવું પડે યુનિટ લેવલના જે ડેટા છે, કારણ કે જનરલી રિસર્ચ માટે યુનિટ લેવલના ડાટા વધારે યુઝફુલ હોય છે. સેમ એવું છે. અને એ યુનિટ લેવલના ડાટા તમારે બાય ના કરવા હોય તો ICSSR નો જે પ્રોજેક્ટ છે એમાં ફક્ત એક જ વખત તમારે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું હોય છે અને then after you can download that unit level data reports everything. થોડા ઘણા હું તમને વર્લ્ડ લેવલના જે બી યુઝફુલ છે જે ડાટા તમને હોય, જેમાં વર્લ્ડ બેંકના ડાટા છે એમાં ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના ઇન્ડિકેટર્સ હોય છે. વર્લ્ડ ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડિકેટર્સ જે હોય છે એમાં એજ્યુકેશનથી લઈને ઇન્ડસ્ટ્રી, લેબર, હેલ્થ, transportation, foreign trade, so many indicators are there. They are covering all the indicators in World Bank and global development finance કરીને બી એ લોકોની એક પ્રોડક્ટ છે જે આપે છે. એ સિવાય વર્લ્ડ બેંકની ઓપન ડાટા છે, ઓપન નોલેજ રિપોઝિટરી છે, OKR જેને કહેવામાં આવે છે. એમાંથી તમને ઘણા બધા વર્કિંગ પેપર ફ્રીમાં મળે છે અને એમાંથી ઘણા બધા મોનોગ્રાફ્સ પણ તમે રીડ કરી શકો છો. સેમ એવી રીતના ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડ છે, એમાં બી ફિનાન્સને રિલેટેડ, બેંક્સને રિલેટેડ ને જે બી પબ્લિક ફિનાન્સને રિલેટેડ બધા ડાટા તમને ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડમાંથી મળશે. પણ ઇન્ટરનેશનલ લેવલના છે એટલે કન્ટ્રી લેવલે ડિટેલમાં નહીં જાય, પણ ઓકે ઓવરઓલ પિક્ચર તમને ખ્યાલ આવી જશે. UN ડાટામાં પણ તમને બધા જ સોશિયો ઇકોનોમિક ડાટા મળશે. યુનાઇટેડ નેશન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાંથી તમને ટ્રેડ અને ઇન્ડસ્ટ્રીના ડેટા મળી જશે, જેમાં ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અત્યારે શું શું છે વર્લ્ડ વાઇડ અને તમને કન્ટ્રી વાઇઝ ડેટા એ લોકો પ્રોવાઈડ કરે છે. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ પણ તમને જેને આપણે કહીએ છીએ એ પબ્લિક હેલ્થ રિલેટેડ જે બી ડાટા છે પર્ટિક્યુલર કન્ટ્રીના ઓલ ઓવર ધી વર્લ્ડની બધી જ કન્ટ્રીઝ એ લોકો ઇન્ક્લુડ કરે છે અને જે વર્લ્ડનું હેલ્થ સ્ટેટસ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે. પણ ડિફરન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક્સ પણ એ લોકો પ્રોવાઈડ કરે છે. યુનાઇટેડ નેશન્સ કોન્ફરન્સ ઓન ટ્રેડ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટાબેઝ છે. જે લોકો ટ્રેડ એન્ડ ડેવલપમેન્ટમાં રિસર્ચ કરતા હોય કે ફોરેન ટ્રેડ કે ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે જેને બી ઇન્ફોર્મેશન જોઈતી હોય વર્લ્ડ લેવલે, FDI આઉટફ્લો, ઇનફ્લો રિલેટેડ જનરલી આપણને આવી ક્વેરીઝ બહુ જ આવતી હોય છે. તો આ ખૂબ જ સારો ડેટાબેઝ છે. જનરલી ઇન્ડિયામાં ડેટાની બહુ જ કમી હોય છે અને બરાબર એગ્રેગેટ ડેટા હોતો નથી, પણ આ જે સાઇટ છે UNCTAD તમને બહુ જ સરસ ડેટા ત્યાંથી મળી શકે છે. હવે જે નવો કોન્સેપ્ટ આવ્યો છે આપણે ડેટા શેરિંગનો, જ્યારે તમે કોઈ રિસર્ચ કરો અને તમારા મિનિંગફુલ ડેટા તમે શેર કરી શકો છો. એમાં ડિફરન્ટ ઇનિશિયેટિવ્સ ડિફરન્ટ ટાઈમ્સે લેવામાં આવ્યા છે. એમાં એક છે ડ્રાય ડિજિટલ રિપોઝિટરી, ફિક્શર, ઇવન હાર્વર્ડ ડેટાવર્સ નેટવર્ક. આ બધા ઓપન ડેટા પ્લેટફોર્મ્સ છે જેમાં તમે તમારા ડેટા શેર પણ કરી શકો છો અને તમે શેર ના કર્યા હોય પણ જો તમારી કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો તમે ત્યાં સર્ચ કરી શકો છો. કે ધારો કે તમારે જોઈએ છે કે મારે ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ઇન્ડિયા લાઈક એવી રીતના લાસ્ટ 30 years ડાટા ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સી ઇફ યુ કેન સર્ચ. અગર ત્યાં હશે કોઈએ સબમિટ કરાવ્યા હશે એ ડેટા તો તમને ત્યાંથી મળી શકે છે. સો ઇટ ઇઝ ગુડ ઇનિશિયેટિવ એન્ડ એ થવું જ જોઈએ કારણ કે ડેટા શેરિંગ બહુ જરૂરી છે. બરાબર. તો આ ડિફરન્ટ પ્લેટફોર્મ્સ છે ડેટા શેરિંગ માટે. મને જે લોકોએ પૂછેલું કે સ્કૂલ લાઇબ્રેરી માટે કોઈ એવા રિસોર્સિસ છે, એકચ્યુઅલી મેં સ્કૂલ લાઇબ્રેરીમાં કામ તો નથી કર્યું એટલે મને બહુ ખ્યાલ નથી, છતાં પણ ઓપન રિસોર્સિસ છે oercommons.org કરીને જે સાઇટ છે એ અને મને આ બીજી ગમી પ્રથમ openschool.org જે લોકો સ્ટોરીઝ કે છે જે સ્કૂલના બાળકોને બહુ સારા સોર્સિસ છે એટલે તમે એને યુઝ કરી શકો છો.
ગુડ. શૈલેષ સર એણે મને એક સજેશન આપ્યું હતું કે તમે એક બતાવો કે તમે ઓપન એક્સેસ નું કેટલું ઇન્ક્રીઝ થયું છે, ઓપન એક્સેસમાં તમારા ફેકલ્ટી કેટલું પબ્લિશ કરે છે. તો હું તમને અહીંયા બતાવવા માંગુ છું કે IIM અમદાવાદનું ટોટલ જે પબ્લિકેશન છે, આઉટપુટ છે એઝ પર વેબ ઓફ સાયન્સ એ 1536 પેપર્સ છે, જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. અને યર વાઇઝ એનો ગ્રોથ જોઈ શકો છો કે 2002માં તમે જોવો છો કે 20 ની આસપાસ હતા અને એમાં પછી ઓછા વધે એમ કરીને પછી સ્ટેડી ગ્રોથ છે. અને આવી રીતના આપણે પેપર પબ્લિશ થાય છે અમારે ત્યાં. 2020માં પણ 140 પ્લસ પેપર પબ્લિશ થયા છે, જેમાંથી 40 પ્લસ ઓપન એક્સેસ છે, રાઈટ. સો આ જે ગ્રાફ છે એ ઓપન એક્સેસ પેપર્સ જે પબ્લિશ કર્યા છે અમે ડિફરન્ટ અમારા ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ફેકલ્ટીઝ અને રિસર્ચ સ્ટાફ દ્વારા, કે જે ઓપન એક્સેસ ફોર્મેટમાં પબ્લિશ થયા હોય, કોઈ હાઇબ્રિડ જર્નલમાં અથવા ઓપન એક્સેસ જર્નલમાં જ પબ્લિશ થયા હોય એવા પેપર્સ છે. સો યુ કેન સી કે જેમ જેમ અમારા પેપર્સ વધતા જાય છે એમ ઓપન એક્સેસ જર્નલમાં પબ્લિશ થવાનું જે રેશિયો છે એ પણ વધતું ગયું છે, એ તમે જુઓ છો. એટલે 2021માં બી અમે 30 પ્લસ પેપર્સ અમારે ત્યાંથી ઓપન એક્સેસ જર્નલ્સમાં કે ઓપન એક્સેસ ફોર્મેટમાં પબ્લિશ થયા છે. ફર્ધર રેફરન્સીસ કે ગુજરાત યુનિવર્સિટી, IIT ગાંધીનગર અને એડિનેટની વેબસાઇટ ઉપર પણ ઘણા બધા રિસોર્સિસ લિસ્ટેડ કરેલા છે. એના સિવાય બી મેં એક સાઇટ આપી છે, જે તમે જશો એટલે તમને ઘણા બધા રિસોર્સિસ ત્યાંથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. થેન્ક યુ. એની ક્વેશ્ચન? હા આશાબેન, આપણે જે ક્વેશ્ચન્સ જે આપણે રજિસ્ટ્રેશનમાં Registration. તો એ એકચ્યુઅલી ક્વેશ્ચન્સ તો મારી પાસે નથી, પણ મને સ્કૂલ રિલેટેડ હતું એ બરાબર લાગ્યું હતું. બીજા બધામાં તો એ લોકોએ કહ્યું હતું કે ઓપન એક્સેસ ડેટા માટે જે છે એના માટે મેં ડેટાની જે સ્લાઇડ્સ છે કવર કરી છે, કે ઇન્ડિયા સેન્ટ્રિક જે ડેટા છે અને ગ્લોબલ લેવલે જે ડેટા છે એના માટે આપણે એમાં એમનો સમાવેશ થઈ જાય છે. એના સિવાય કોઈ ડિફરન્ટ ક્વેરી નહોતી ત્યાં. જીજ્ઞા રાવલ અને ગજાનંદ ભાઈએ hand raise કરે છે, so you may take Yeah, Bhavesh, please unmute them. They may ask questions here. હા, હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે જેમને પણ ક્વેશ્ચન્સ આ ટોપિકને લઈને કરવા હોય તો એ પોતાનું હેન્ડ રેઝ કરી શકે છે, કાં તો પછી તમારા ચેટ બોક્સમાં ક્વેશ્ચન પોસ્ટ કરી શકે છે, જેથી ક્વેશ્ચન્સને આપણા જે સ્પીકર છે એ લેશે વન બાય વન. હા, આપણે બે ત્રણ જણા એવો ક્વેશ્ચન કર્યો હતો કે ઓપન સોર્સ રિસોર્સિસ ગુજરાતી સબ્જેક્ટમાં હોય તો. ગુજરાતી સબ્જેક્ટ I tried but I could not find. પણ એમાં એવું છે કે બુક્સ માટે તમે ઘણું બધું મળી શકે છે. ગુજરાતી બુક્સ જેમાં છે પુસ્તકાલય.com કરીને છે. આઈ ડોન્ટ નો એક્ઝેક્ટલી એ કોઈ બધું ઓપન તો મૂક્યું છે. એમાંથી તમને ઘણી બધી નોવેલ છે, ગુજરાતી નોવેલ, ગઝલ અને ઘણું બધું ઓપનલી તમને એક્સેસિબલ છે. જેમાં પુસ્તકાલય.com અને એ લોકોએ ઘણી બધી ઓપન બ્લોગની લિંક પણ ત્યાં આપેલી છે, એટલે એ ડેફિનેટલી યુઝ કરી શકાય. બાકી ગુજરાત યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ ઉપર જે
આપણા કોર્સ મટીરિયલ માટેનું અને જે ક્લાસ માટેનું છે એ બધાનું તો ત્યાં લિસ્ટેડ કરેલું છે ને મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી કોલેજ લાઇબ્રેરિયન્સ છે એ લોકો અવેર જ છે આ બાબતે કે કોલેજીસમાં કયા કયા કોર્સિસ અને કયા જે કોર્સ મટીરિયલ છે એ યુઝ થાય છે. આઈ થિંક એનસીઈઆરટી એ પણ ઘણું બધું મટીરિયલ ઓનલાઈન અવેલેબલ છે. હા એ એનસીઈઆરટી નું છે, કોર્સ માટે રિલેટેડ છે. હા કોર્સ રિલેટેડ છે, કોર્સ રિલેટેડ છે, રેફરન્સ રિલેટેડ બી છે ત્યાં. બટ આઈ થિંક ઓલ પીપલ આર અવેર અબાઉટ ધેટ એકચ્યુઅલી. હા સીબીએસઈ સાઇટ પર પણ બહુ છે. CBSE ની પણ site અને પર. એડીનેટી વેબસાઇટ પર એ બધા જ રિસોર્સિસ પણ ખાસા બધા બધા મૂક્યા છે મેં યા that હવે I- હા હવે ક્વેશ્ચન્સ આપણા રશ્મિ કુમાર મેડમ નો છે. How to promote open access resources in higher educational institutions? સી સર બહુ ડિફિકલ્ટ છે એકચ્યુઅલી આનો પ્રશ્નનો જવાબ આપવો અને પ્રમોટ કરવા પણ. બીકોઝ સી વોટ હેપન હાયર એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જનરલી એવું હોય છે કે જે ફેકલ્ટીઝ હોય છે ને એમને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આપણે રેન્કિંગ વાળો જે પાર્ટ છે એમાં બહુ ડિફિકલ્ટ છે કે રેન્કિંગ માટે એ લોકોએ હાઈલી રેપ્યુટેડ જર્નલ્સમાં પબ્લિશ કરવું જ પડે છે. આ એક કરો યા મરોની જેવી સ્થિતિ છે. એના માટે તો એવું કહી શકાય કે તમારે એવું બી નથી કે ઓપન એક્સેસ જર્નલ્સ પીયર રિવ્યુડ નથી કે ઓથેન્ટિક નથી. એ પીયર રિવ્યુડ જે બી જર્નલ્સ છે જેમાં તમે જોઈ શકો છો કે ઘણા બધા સારા પબ્લિશર્સ છે જેમ કે ટેલર એન્ડ ફ્રાન્સિસ છે, વાઇલી છે, એલ્સેવિયર છે, મોસ્ટલી બધા જ ટોપ લેવલના પબ્લિશર્સ છે. હવે એ લોકો ઓફર કરે છે ઓપન એક્સેસ પબ્લિશિંગ માટેનું. એ લોકોના ઓપન એક્સેસ જર્નલ્સ પણ હોય છે એઝ વેલ એઝ એ લોકો કોઈ સારા જર્નલ્સમાં એ લોકો ઓપન એક્સેસ તમને પબ્લિશ કરવા પડે પણ એના માટે તમારે ઓથર પબ્લિશિંગ ચાર્જ પણ પે કરવો પડતો હોય છે જે દરેક પબ્લિશર વાઇઝ અલગ અલગ હોય છે. નો ડાઉટ પણ એના માટે બી ઓથર્સ તૈયાર હોય છે કારણ કે એ લોકો ફંડર્સ એ ફીઝની ટેક કેર કરતા હોય છે કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પણ ઘણી વખત એ ફીસ પે કરતી હોય છે એપીસી જેને આપણે કહીએ છીએ. એટલે આપણે વધારેમાં વધારે ફેકલ્ટીઝને જ્યારે પણ આવી કોઈ જર્નલ્સ તમારા ધ્યાનમાં આવે કે આવા જર્નલ્સ હોય તો તમારે એને સબ્જેક્ટ વાઇઝ જે પણ ફેકલ્ટીઝ હોય એમને એક ઈમેલ થ્રુ જાણ કરવી જોઈએ. મારું એવું માનવું છે કે તમારા ફિલ્ડમાં આ પબ્લિશરના આટલા જર્નલ્સ ઓપન એક્સેસ છે. યુ કેન સબમિટ યોર પેપર ધેર whether it is free or it is applied with APC. એટલે ઓપન સોર્સ જે બી રિસોર્સિસ અવેલેબલ છે હાયર એજ્યુકેશનને લગતા એને પ્રમોટ કરવા માટે તમે તમારા વેબસાઇટ પર જે બી લાઇબ્રેરીની વેબસાઇટ છે એમાં એક લિસ્ટ પણ બનાવી શકે છે. ઇવન સબ્જેક્ટ ગાઈડમાં પણ એડ કરાવી શકો છો કે આ ઓપન સોર્સ રિસોર્સિસ છે. ઇવન ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ રિપોઝિટરીમાં પણ એનું એક અલગથી જર્નલનું લિસ્ટિંગ કાં તો ઓપન એક્સેસ આર્ટિકલ્સ છે એનું એક્સેસ પ્રોવાઈડ કરી શકો છો મેટા ડેટા ક્રિએટ કરીને પ્રોપર વેમાં. કેવું છે કે મોટા ભાગની બધી જ યુનિવર્સિટી કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હોય છે જેમાં લીપ ગાઈડ હોય છે, લાઇબ્રેરી ગાઈડ્સ હોય છે. એ લીપ ગાઈડની અંડરમાં એ લોકો મેન્શન કરે છે કે ઓપન એક્સેસ રિસોર્સિસમાં બુક્સ છે, જર્નલ્સ છે, થીસિસ ડિસર્ટેશન્સ છે, રેફરન્સ મટીરિયલ છે, તમને કયું ઓપન એક્સેસ અવેલેબલ છે ત્યાં લિસ્ટ આઉટ કરેલા જ હોય છે એ લોકોએ જનરલી. પણ ઓનલી થિંગ કે માર્કેટિંગનો અભાવ છે. આપણે ત્યાં ફેકલ્ટીને વિશ્વાસમાં લઈને કહેવું પડશે કે ભાઈ આ બધું ઓપન છે તમે યુઝ પણ કરો ને આમાં પબ્લિશ પણ કરો. યુઝ તો બધા જ કરી લેશે બસ ખાલી પબ્લિશ કરવા માટે એ લોકો હિચકિચાટ અનુભવે છે જનરલી. Can I say something, Viral, with your permission? Please, sir, please. મને બે ત્રણ વસ્તુ આમાં એ લાગે છે કે એક તો we should conduct the workshop within the organization with faculty and the FPM program કે doctoral program થતો હોય યુનિવર્સિટીની અંદર કે કોલેજની અંદર. તો I think we should make our efforts કે માર્કેટિંગમાં આપણે શું કરવું જોઈએ. તો we can make presentation to them કે આટલા resources available છે તમે યુઝ કરો. The another way to promote the resources કે જ્યારે ક્લાસરૂમમાં ફેકલ્ટી જતી હોય છે અને જ્યારે કોલેજમાં કે એ લોકો રેફરન્સીસ આપતા હોય છે ને બધું કરતા હોય છે. So at that time, even in US, કે instead of, giving the textbook, they refer કે ભાઈ open access books માં જે available હોય કે please use this. This is the way we can save the money of the students, અને we can encourage કે તમે એકવાર ક્લાસરૂમમાં તમે એન્કરેજ કરતા થશો તમે then people will start using it. બરાબર છે? That is one. એ ક્લાસરૂમ પૂરતું થયું. ફેકલ્ટી પૂરતું we should conduct the workshop and at institute level the institute should encourage કે તમે જેવી રીતે ઘણી વાર હોય છે ને કે તમે ABS માં પબ્લિશ કરો ઓર FT50 માં પબ્લિશ કરો ઓર તમે UTD માં પબ્લિશ કરો
we will pay so much to you, we will pay atla lakh apisu ke ame aa apisu. So same way the encouragement to the faculty member at an institute level, see, not in cash anyway, I mean, you know, the institute can take the call how to promote this, you know, but that should happen at an institute level. But yes, you have mentioned already ke bhai institute ni website che ke okay, you can invite the leading author who has contributed maximum paper in the open access resources. IIM તમારા, I mean, you know, 20% papers published થયા છે, like, you know, 1500 plus છે, બરાબર છે, અને 297 એટલે 20% publications I have seen it, you know. The person who has contributed maximum paper, એને બોલાવો તમે અને એને કહો કે please give the talk to them, કે what has, how it has encouraged you and how you are benefited, how the society is going to benefit, how the academic world is going to benefit. So that will, you know, I mean, trigger, or that will help the stimulation or a motivation will start working, you know. But efforts both ocha gaya છે, સાચું કહું તો. I mean, you know, we are more concentrating on budget and spending budget, but we are not, I mean, જેટલું emphasize આની પર જવું જોઈએ, gradually વધવું જોઈએ, એ આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે. ઇન્ડિયામાં તો હજુ ઓછું છે આનું, ઇન્ડિયા. I think Rajini Patel, I think she raised, I mean. Rajni Patel, Bhavesh, please unmute Rajni Patel, and Rajni Patel, please ask your question. Yeah, we are here. We can hear you. Okay. Yes, sir. Yes. First of congratulations, madam. Very informative session given by you. Very useful. My question is this. Some medical faculties are given by DOI. You know, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे पास कि जो फैकल्टीज DOI हमें भेजते हैं और उसके ऊपर से हमें फुल टेक्स्ट आर्टिकल सर्च करना है, या फिर वो ओपन एक्सेस में आता है या नहीं आता है पबमेड के अंदर. हाँ, तो पबमेड में है तो आपको ओपन एक्सेस मिलेगा. काफी सारे जर्नल्स, मेजोरिटी पबमेड में ओपन एक्सेस ही है. तो आप वहां से ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो ऐसे भी सर्च कर सकते हैं. बट वो DOI के ऊपर से हम ऐसे मतलब जान सकते हैं कि ओपन एक्सेस है या फिर उसका कुछ तरीका है? ऐसे पता तो नहीं चलेगा. देखिए, आप गूगल में DOI उसका डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ पब्लिश हुआ है, बिकॉज इसका डिटेल तो मिल जाएगा आपको. तो यू कैन नो दैट वेदर इट इज ओपन एक्सेस और नॉट, बिकॉज सी आप गूगल में उसका DOI डालोगे तो डायरेक्टली आपको फुल टेक्स्ट मिलेगा वहां से ही. वहां से आपको रीडायरेक्ट करेगा, उसमें से आप फुल टेक्स्ट ले सकते हो. दूसरा रजनी पटेल, दूसरा एक सोर्स है शेरपा रोमियो. वहां पे आप कोई भी जर्नल का नाम डालते हो तो उसका क्रिएटिव कॉमन्स और उसका लाइसेंस ओपन एक्सेस है या नहीं है वो आपको इजी तरीके से मिल जाता है. तो sherparomeo.org में आप जा सकते हो और वो जर्नल का नाम या DOI डाल के सर्च कर सकते हो. વિરલભાઈ, આમાં ચેટ બોક્સમાં મૂકી દો ને, એ તમારી જે. હા, હું ચેટ બોક્સમાં મૂકી દો. યસ, બધાને જ ખ્યાલ આવી જાય. ઓકે, થેન્ક યુ. ગજાનંદભાઈને કઈ પૂછવું હતું, હાથ ઉપર કર્યો તો. યસ. Please stop. જે લોકોને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો જાતે અનમ્યુટ કરીને પૂછી શકે છે. या तो તમે ચેટમાં પણ મૂકી શકો છો, કોઈ હોય ક્વેશ્ચન. ભાવેશભાઈ, આપણું જે પ્રેઝન્ટેશન છે શેર કરી દેજો તમે. હા, આપણે પ્રેઝન્ટેશન પણ શેર કરવાના છે. વેબસાઈટ પર પણ મૂકીશું. વેબસાઈટ પર પણ મૂકવાના છે. એડિનેટની વેબસાઈટ ઉપર મૂકવામાં આવશે. So anybody wants to share his or her experience with open access resources, so that would be helpful to all of us.
anybody has worked in that area, or anybody has done the marketing, or anybody has motivated the users or faculty. So, and I mean, that experience will help us a lot also. So would you like to share with us if you have done anything in that area? I can say, sir, anything? Yeah, please. Yes, please. સર જ્યારે હું રેફરન્સમાં કામ કરતી હતી પહેલા ત્યારે અમારી પાસે એવી ઘણી બધી ડેટા રિક્વેસ્ટ આવતી હતી જે ખરેખર બહુ મુશ્કેલ હોય અમારા માટે બી ચેલેન્જિંગ હોય કે ક્યાંથી મળશે એ જ પહેલા તો પ્રશ્ન થાય કારણ કે આપણે જ્યારે શરૂમાં કામ કરતા હોય ત્યારે આપણને એટલી ખબર ના હોય કે ક્યાંથી કઈ વસ્તુ મળશે જ્યારે તો એક વખત એવું હતું કે એક સ્ટુડન્ટ હતો એને જે કહીએ બ્લોક લેવલની સ્કૂલની ઇન્ફોર્મેશન જોઈતી હતી એને પર્ટિક્યુલર જે એરિયામાં જે બ્લોક હોય એમાં મ્યુનિસિપાલિટી એએમસીની કે ગવર્મેન્ટની જે બી સ્કૂલ છે એની ઇન્ફોર્મેશન જોઈતી હતી એન્ડ ઇટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર અસ કે અમે સર્ચ તો કર્યું પણ અમને સેન્સસ ડિજિટલ લાઇબ્રેરીમાંથી ઇન્ફોર્મેશન મળી જે ટેબલ્સ છે એમાંથી અને કોઈ ડેટાબેઝમાં ઇન્ફોર્મેશન હતી જ નહીં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો એ અમને ખ્યાલ હતો અને ત્યારે સેન્સસ જે તમને ઓપન ગવર્મેન્ટનો જે ઓપન ડેટા સેટ છે ત્યાંથી મળી રહે છે આ એક થયું અને અમે એમને પૂરી સેન્સસની ડિજિટલ લાઇબ્રેરી શેર કરી અને એમને બતાવ્યું પણ ખરું એ એટલા ખુશ થયા કે ખરેખર આટલું બધા રિસોર્સિસ આપણી પાસે છે ને મને એ પોતે બી એવું કહેતા મને ખુદને બી ખબર નથી કે આટલો સારો રિસોર્સ છે સેન્સસનો અને ત્યાંથી ડેટા ટેબલ મળે છે અને બહુ જ ડિટેલમાં હોય છે એનું ઇન્ફોર્મેશન બીજું બી એક હતું કે જ્યારે ફિનાન્સ રિલેટેડ કોઈ પણ ક્વેરી જ્યારે હોય છે રેશિયોઝ ને એવી ડિફરન્ટ ટાઈપ્સની તો દામોદર ઓન ફિનાન્સ કરીને એક સાઇટ છે એ ખરેખર બહુ સારી છે જે ફિનાન્સના સ્ટુડન્ટ્સે રિફર કરી શકે છે બીજું એક મેં શેર કરવા માંગુ છું અમારી IIM અમદાવાદની લાઇબ્રેરી વિક્રમ સારાભાઈ લાઇબ્રેરીની વેબસાઇટ પર અમે ફ્રી અને ઓપન સોર્સ રિસોર્સિસનું લિસ્ટ મૂક્યું છે ઓલરેડી અને હું એ ચેટ બોક્સમાં શેર પણ કર્યું છે એ લિસ્ટને તમે જોઈ શકો છો અને અમારી લાઇબ્રેરીએ IIMની લાઇબ્રેરીએ પણ એક ઇનિશિયેટિવ લીધું છે જેમ શૈલેષ સરે આશા મેડમે કીધું છે એ પ્રમાણે અમારે ત્યાં 1500 જર્નલ આર્ટિકલ પબ્લિશ થયા છે અને એમાંથી 20% જેવા જર્નલ આર્ટિકલ ઓપન એક્સેસ જર્નલ્સમાં પબ્લિશ થયા છે તો એની માટે અમે ઓપન એક્સેસ જે જર્નલ્સ છે જર્નલના આર્ટિકલ્સ છે એ અમારી ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ રિપોઝિટરી પર પણ અમે રાખવાના છે જેથી કે જે બી મેનેજમેન્ટના સ્ટુડન્ટ છે રિસર્ચર છે એ ત્યાંથી એક્સેસ કરી શકે છે તો એ પણ અમે ઇનિશિયેટિવ લઈ રહ્યા છે તો આ બે વસ્તુ છે જ્યાંથી તમે ફ્રી રિસોર્સિસ નું લિસ્ટ અને જે બી કન્ટેન્ટ અવેલેબલ છે એ તમે એક્સેસ કરી શકો છો જનરલી અનિલ કુમાર સર જે હતા એ ફેકલ્ટીઝમાં આનું બહુ સ્પ્રેડ કરતા હતા કે ઓપન એક્સેસ જર્નલ્સ કે રિસર્ચ કે તમે પબ્લિશ કરો એના માટે અને એના ઓપન એક્સેસના હિમાયતી હતા જનરલી એટલે એ વખતે એનો પ્રચાર કે માર્કેટિંગ જે બી કહીએ થયો હતો I just shared one link with you. Yes. જે અમે છે ને કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી જે માયકામાંથી પાસ આઉટ થાય પછી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જાય તો we cannot offer everything to them બરાબર છે એટલે we develop the we have gone through the various sources અને બધું આખું પિકઅપ કર્યું હવે આજે મેં લિંક મૂકી છે એમાં anything related to advertising, anything related to association, anything related to brand, anything related to consumer, કયા કન્સલ્ટન્સી ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, ઇકોનોમિક સ્ટેટિસ્ટિક્સ નો ડેટા જોઈતો હોય તો તમને કયા સોર્સિસ માંથી તમને ઇવન ધી લોકસભા અને રાજ્યસભા ક્વેશ્ચનર સો ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ના પૂછો ની વાત મારે આઈ વોઝ લુકિંગ ફોર અ ડેટા ઓન ધ પોવર્ટી લાઇન મને ક્યાં ના મળે બટ આઈ ગોટ ધ ડેટા ફ્રોમ ધી લોકસભા ક્વેશ્ચનર સો એ પણ આની અંદર આવી ગયેલી છે પછી I mean, communication media related, general press, radio, television, internet, and
સેકન્ડરી સોર્સિસ મૂકેલા છે. ધારો કે માઇકા મીમી છે અમારું, માઇકા વિલેજ માર્કેટ. હવે જેમ આશાએ કીધું એમ કે વિલેજ લેવલ પર તમને 373 વેરિયેબલ્સ મળે છે. અને ઇફ યુ ગો ટુ ધી અર્બન ટાઉન લેવલ પર યુ હેવ ગોટ મોર દેન 400 વેરિયેબલ્સ. વિચાર કરો તમે કે ગવર્મેન્ટ કેટલું એક્ટિવલી આ ડેટા પર કામ કરી રહી છે. બરાબર છે. ઇવન વી કમ્પેર્ડ કે આ જે 2011 નું સેન્સસ છે અને 2021 નું જે આવવાનું છે, તો વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધી એમની ક્વેશ્ચનરમાં નવા કયા પોઈન્ટ છે લેવાના છે. સો દેટ ઓલ્સો વી વર્કડ ઓન ઇટ કે ભવિષ્યની અંદર અમે જ્યારે કામ કરીએ ત્યારે શું વી હેવ પ્રોવિઝન while working with MIMI. But that is all very attractive data they provide. અને પછી મેં એક લિસ્ટ મૂકેલું છે કે ભાઈ કયા આઈ મીન મેગેઝિન્સ ને જર્નલ્સ ને આ બધા છે, બટ યુ નો દેટ ઇઝ ઓલ પેઇડ. પણ ઓવરઓલ તમને આ લિસ્ટમાં તમે ઘણું કવર કરી શકશો. અને મારા એક્સ ડાયરેક્ટર હતા અતુલ ટંડન, મેં આખી દુનિયામાં ફર્યા હતા. મેં કોઈ દિવસ કોમર્શિયલ ડેટા યુઝ નથી કર્યું. મેં આ બધામાંથી એમના બધા પ્રેઝન્ટેશન ગ્લોબલ પ્રેઝન્ટેશન કર્યા હતા. બટ સો બ્યુટીફુલ, ઓલ ઓથેન્ટિક. તમારી આમાં એડવાન્ટેજ એક જ છે કે ભાઈ આમાં વન્સ યુ કોટ ધ સોર્સ યુ આર નોટ રિસ્પોન્સિબલ. ધેટ્સ ધી એડવાન્ટેજ. યા પ્લીઝ. Thank you. Yeah, my point is over. Okay, thank you, sir. Sir, can we Yeah, end this session now or with Yeah. vote of thanks? So firstly, I would like to say a very big thank you to Adinate and his team. And they are quite frequently organize this kind of session, which are very helpful and very informative to all the library professionals. બધાને આનો બેનિફિટ મળે છે. So firstly, very big thank you to Adinate and the team who is frequently organizing this kind of webinar. And thank you so much, Yagnik sir, for your introduction of this topic. And lastly, speaker of this session, Asa Desai, very informative session. Thank you so much for sharing your valuable time for this webinar. We are extremely we can say that we get good benefit or very informative session on this topic, accessing and using online free resources. અને બધા જ પાર્ટિસિપન્ટનું ખૂબ ખૂબ આભાર જેમને આ સેશન જોઈન કર્યું. અને અમને આશા છે કે ભવિષ્યમાં પણ આવા સેશન અડિનેટ ઓર્ગેનાઇઝ કરતું રહેશે, જે લોકલ લેંગ્વેજને પણ સપોર્ટ કરશે અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલે નેશનલ લેવલે પણ. વિરલ, એક suggestion હતું કે half an hour કે 45 minutes is very less time to give this type of sessions, because see તમે એક રિસોર્સ ડિટેલમાં બતાવવા જાઓ ને તો પણ અડધો કલાક તો નીકળી જાય. એટલે ખાલી લિસ્ટ આઉટ કરી દેવાનું તો ગમતું નહોતું, પણ છતાંય કરી દીધું છે. પણ ઘણું સારું રીતે તમે એક્સપ્લેન કર્યું. અને ખરેખર આ બધા રિસોર્સિસ તમે ડિટેલમાં યુઝ કરો તો ઘણા સારા છે અને ઘણી ઇન્ફોર્મેશન મળી શકે છે. we can take horse to water, we can't make him. So when you give the website and so, then it is the responsibility of person to go and find out what is available there. But we have to give the direction where the sources are available. That is what we need to do. Exactly. અને આપણા રશ્મિ કુમાર મેડમે પણ લખ્યું છે, thank you for taking my question. A comprehensive presentation covering OA resources suitable for students, researchers and faculty of all the streams. એમને પણ તમને આભાર વ્યક્ત કર્યો છે. Extremely well presented, Asa. So Sangeeta ma'am, shall we bind up this Sure. session? Okay. Thank you all. Thank you, Asha madam. Thank you so much.